Welcome back to another video, and this video in GST would be concerning the negative list. আমরা যেগুলো এখন অবধি করেছি, first we talked about the basic concept of what is supply, what are the parameters which constitute a supply. Then we have seen in schedule 1 that without consideration those things still are deemed to be supply. In schedule 2, in my last video, we talked about the other activities which constitute a supply, and in this video and the last video on the concept of supply, we shall actually look into the things that are in the negative list which are considered not a supply of goods or services. So this is why it is called negative list. কেন এটাকে negative list বলা হয়? Because এই লিস্টের মধ্যে যে আইটেমসগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে at least কোনো GST চার্জ হবে না. Okay, so let us try to understand this. If this is schedule 3, এটার মধ্যে কি কি আমরা ডিসকাস করব, what are the things that are there. Okay, first it talks about employment. Next it talks about court. Next it talks about members. Okay, next it talks about funerals, then sale of land and buildings, next actionable claim, followed by non-taxable territory to non-taxable territory. ঠিক আছে? We will of course explain all of these things. Then warehoused goods, then endorsement of documents, and lastly we have liquor license. So these are the different things under negative supply. Okay, so we shall be looking into these things one by one. So to begin with, let us start with employment, our first one. Okay, এবার employment এ কি বলছে we will see here. Now এখানে বলছে যে any services provided by the employee to employer under the job category বা job contract is not a supply. If my job is to come and teach in a college, the amount that the college is paying me, no GST would be charged কারণ কি এটা একটা job. The job that you will be doing in a corporate field or in educational institution, GST will not be charged on the consideration that you receive as a salary. Okay, কিন্তু আমি যদি এক্সট্রা কোনো কাজ করে দিই, suppose I'm a teacher and I am teaching in the college, but if I go and end up developing a website for the college, then the amount that the college would be paying me would be charged under GST. কেন? কারণ কি আমার জব কন্ট্রাক্টে এটা কিন্তু লেখা নেই যে I should be doing a web development project for the college. Okay, my contract is simply this, that I have to come and teach. So when I'm teaching, the payment that I'm getting, no salary, no GST would be charged on this.
তাই এখানে বলছে যে এমপ্লয়ি যখন কোনো সার্ভিসেস দিচ্ছে এমপ্লয়ারকে উইদিন দ্যাট জব ক্যাটেগরি অর উইদিন দ্য জব কন্ট্রাক্ট, it is not a supply, but it will be a supply যখন over and above the job contract এমপ্লয়ি যখন এক্সট্রা কিছু করছে, কোনো সার্ভিসেস দিচ্ছে এমপ্লয়ারকে, and that is chargeable under GST. Okay, let us move to the next one. What is the next one? As you can see over here, it's court. Now when we talk about court can be actually subdivided into district court, high court or supreme court. একটা কান্ট্রির জুডিশিয়ারি সিস্টেম ফাংশন করার জন্য এই কোর্টসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। কিন্তু ওরা যখন কোনো কোর্টে সার্ভিস দিচ্ছে, কোনো যখন জাস্টিস সিস্টেমটাকে ফরওয়ার্ড করছে বা জাস্টিস ক্যারি অন করতে সাহায্য করছে, নো জিএসটি ইজ চার্জেবল অন দেম। ওকে, নাও এই সব কাজগুলোর মধ্যে এনি সাচ লিগাল সার্ভিসেস আন্ডার ডিস্ট্রিক্ট, হাই অ্যান্ড সুপ্রিম কোর্ট ইজ নট চার্জেবল টু জিএসটি. Let us look at the next one, third one. Now this is done, members. Now why did I just write members? You will understand. Here we elaborate it. Members can be of parliament, panchayat, local authority, municipal council, legislative assembly, etc. Members can be this. Okay, যখন কোনো নেতা কোনো সার্ভিস দিচ্ছে, কারণ কি নেতাদের তো কাজ হলো না ওদের আন্ডারে কিছু সার্ভিস দেওয়া, টু ডু সার্টেন ওয়ার্ক। সো সিম্পলি স্পিকিং, যখন ওরা ওদের দায়িত্বর আন্ডারে কাজগুলো করছে তখন কিন্তু কোনো জিএসটি চার্জেবল হবে না। সেই দায়িত্বর বাইরে যদি কোনো কাজ করে অবভিয়াসলি তাকে জিএসটি পেমেন্ট করতে হবে। নেক্সট, পোস্ট হেল্ড বাই কনস্টিটিউশন। ঠিক আছে, কারা কনস্টিটিউশন অনুযায়ী পোস্ট হোল্ড করে? জাস্ট ফর এক্সাম্পল, প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, ওগুলো, তারপরে ফিনান্স মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, ওরা যখন ওদের পোস্টে হোল্ড করে কোনো সার্ভিস দিচ্ছে সেটার মধ্যে কিন্তু কোনো জিএসটি চার্জ হবে না। নেক্সট কামস duties performed by any person as chairperson or member or director in a body, যেটা নাকি এস্টাবলিশ করেছে কে, সেই বডিটাকে কে স্থাপিত করেছে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট or state government or local authority. So in such case, the services provided by chairperson or member or director in such body or through that body is not chargeable to GST. Okay, let us look at the fourth one. What is the fourth one? Funerals. Now when it comes to funerals, এখানে গভর্নমেন্ট আমাদের বলেছে that services of funeral or burial বা crematorium
যেখানে ডেড বডিকে পোড়ানো হচ্ছে, or mortuary, ঠিক আছে, and transportation of deceased, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো নট চার্জেবল টু জিএসটি। সিম্পলি স্পিকিং, ভাবো যে কারোর আত্মীয় পরিজন কেউ মারা গেছেন চেন্নাইয়ে, এখন তার সেই আত্মীয় প্রিয়জনকে আনতে হবে, সেই ডেড বডিটাকে আনতে হবে চেন্নাই থেকে কলকাতা। এবার একটা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করা হলো যাতে নিয়ে আসা হয়। এবার নিয়ে আসলো, আসার আগে যখন টাকা তুমি পেমেন্ট করছো অ্যাম্বুলেন্সের জন্য, ভাবো তোমাকে এসে ড্রাইভারটা জিজ্ঞেস করলো, স্যার আপনি জিএসটি পেমেন্ট করেছেন? খারাপ লাগবে তো? সো সিম্পলি স্পিকিং, যে এইসব জিনিসের মধ্যে কস্টটা যাতে কম হয়, যাতে একটা বার্ডেন না হয়ে দাঁড়ায় এই একটা ইমোশনাল সিচুয়েশনে, তাই ফিউনারাল রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিগুলোকে কিন্তু ওরা বাইরে রেখেছে অফ জিএসটি। Next comes, as you can see on the screen, sale of land and buildings. Okay, now if there is any sale of land and building, let me write it here, sale of land and building, যদি আমার ল্যান্ড বা বিল্ডিং সেল করা হয় সেখানে কিন্তু জিএসটি থাকে না। কেন? দ্য বেসিক রিজন ইজ জিএসটি চার্জ করা হয় গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসের উপর। গুডসটা হলো তোমার অ্যাজ পার দ্য ডেফিনেশন এনিথিং দ্যাট ইজ মুভেবল, কিন্তু না তুমি বিল্ডিংকে মুভ করতে পারছো, না ল্যান্ডকে মুভ করা যায়। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ডাজ নট কনস্টিটিউট অ্যাজ আ সাপ্লাই। কিন্তু যেটা আমরা শিডিউল 2-তে আমরা পড়েছিলাম, জাস্ট রিকালেক্ট দ্যাট, কারণ কি আমরা শিডিউল 2-তে পড়েছিলাম যে কোনো কনস্ট্রাকশন কিন্তু একটা সার্ভিস প্রোভাইড করা, তাই সেখানে সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস হবে। কিন্তু কনস্ট্রাকশনের পরে যখন তুমি ফুল ফ্লেজড একদম ফুল প্রিপেয়ার্ড বিল্ডিং বা ল্যান্ডটাকে তুমি যদি হ্যান্ড ওভার করছো, তখন কিন্তু সেটাতে আর জিএসটি চার্জ করা যাবে না, বিকজ অ্যাজ পার দ্য ডেফিনেশন অফ গুডস, neither land nor building constitute as goods, so supply of goods ধরাই যাবে না এখানে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই সেল অফ ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং ডাজ নট ইনক্লুড জিএসটি। সো we finished this part as well. Now let us go to actionable claim. Okay, what are actionable claims? Let me write down. Actionable claims. Now actionable claims কথার অর্থটা কি? We have to understand this. Okay, any matter on which you have the claim to get some money back, okay, and you can make this claim legally, মানে তোমার এখানে রাইট আছে। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, ধরো তোমার বাড়িতে কেউ ভাড়া থাকছে, অনেক দিন ধরে এসে ভাড়া দিচ্ছে না, নাও ইউ হ্যাভ দ্য রাইট ফর দি এরিয়ার্স অফ রেন্ট, সেটা তোমার অ্যাকশনেবল ক্লেম। নেক্সট এক্সাম্পল ধরতে পারো ইন্স্যুরেন্স, যখন তুমি একটা প্রিমিয়াম দিয়ে যাচ্ছ বারবার, অ্যাট দ্য টাইম অফ ম্যাচুরিটি ইউ ক্যান মেক এ ক্লেম, তুমি একটা ক্লেম করতে পারো সেই অ্যামাউন্টটার উপর, ম্যাচুরিটি অ্যামাউন্টটার উপর, দ্যাট ইজ ইয়োর অ্যাকশনেবল claim. Okay, so any such claims that you can have are actually outside GST, সেগুলোর উপর GST চার্জ হচ্ছে না, কারণ কি আমরা স্টাডি করছি কি, we are studying schedule 3, যেটা মানে কি this is a negative list, নেগেটিভ লিস্ট মানে কি সেখানে কোনো জিএসটি চার্জ করা হয় না। বাট একটা এখানে কিন্তু কিছু এক্সেপশনস আছে যেটা আমাদের জানতে হবে, ঠিক আছে? যদি তুমি কোনো ক্লেম করতে পারো বাই ওয়ে অফ উইনিং আ লটারি অর বিকজ ইউ ডিড সাম বেটিং করে সেখানে জিতেছো,
বা জুয়া খেলেছো, ঠিক আছে, তখনও তো ইফ ইউ উইন ইউ ক্যান হ্যাভ সাম ক্লেম। কিন্তু এই তিনটের ক্ষেত্রে অ্যাকশনেবল ক্লেমস হলেও এখানে কিন্তু জিএসটি চার্জ করা হবে। ওকে, অন্য অ্যাকশনেবল ক্লেমসের উপর কিন্তু জিএসটি চার্জ করা হবে না। আর এক্সেপশনসগুলো কি, যদিও লটারি, বেটিং, গ্যামলিং এর দ্বারা যে টাকা পাচ্ছ দ্যাট ইজ ইউর অ্যাকশনেবল ক্লেম, সেটার উপর তোমার রাইট আছে নেওয়ার, বাট জিএসটি উইল বি চার্জড অন দোজ। Okay, these are the exceptions. Next আমরা যাই এটা নন ট্যাক্সেবল টেরিটরি টু নন ট্যাক্সেবল টেরিটরি ট্রান্সফার। আমি এটাকে শর্টকাটে লিখেছি এনটিটি টু এনটিটি ট্রান্সফার। এটার ব্যাপারে বলা আছে, যখন একটা গুডস, ধরো এটা একটা নন ট্যাক্সেবল টেরিটরি, এটা একটা নন ট্যাক্সেবল টেরিটরি, যখন কোনো গুডস সাপ্লাই হচ্ছে এই টেরিটরি থেকে এই টেরিটরি অবধি, ঠিক আছে, দেন দেয়ার উড বি নো জিএসটি চার্জ, কারণ কি এটা তো নন ট্যাক্সেবল টেরিটরি ট্রান্সফার। ওকে, এবার এখানে একটা কন্ডিশন আছে যে এই গুডসটা যাতে কোনোভাবে ইন্ডিয়া ট্যাক্সেবল টেরিটরির মধ্যে যাতে না ঢোকে, ট্রান্সফারটা যাতে ডাইরেক্ট নন ট্যাক্সেবল টেরিটরি থেকে নন ট্যাক্সেবল টেরিটরি হয়। যদি নন ট্যাক্সেবল টেরিটরি থেকে ইন্ডিয়ার কোনো ট্যাক্সেবল টেরিটরিতে ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু সেটার উপর জিএসটি চার্জ করা হবে। বাট নন ট্যাক্সেবল টেরিটরি থেকে যদি নন ট্যাক্সেবল টেরিটরিতে যায় দেন নো জিএসটি would be charged. Okay, let us look at this one, warehouse goods. আর এটার এক্সপ্লেনেশনটা অলমোস্ট সিমিলার ফর এন্ডোর্সমেন্ট অফ ডকুমেন্ট। কি করে দেখছি? ওকে, 8th point, what would be this point? This point states warehouse goods. এবার ওয়্যারহাউস গুডস এর ব্যাপারে কি বলার চেষ্টা করছে এখানে, এটার সাথে আরেকটা আছে, সেটা হলো ইন দ্য কোর্স অফ হাই সি সেলস। এবার দেখো, আগে আমি এই পোর্শনটা বোঝাবো। ওকে, ইন দ্য কোর্স অফ হাই সি সেলস মানে কি, ধরো লেটস সে দিস ইজ ইন্ডিয়া। ওকে, গুডস আসছে ধরো লেটস সে আরব কান্ট্রি থেকে বাই সি। এবার ইন্ডিয়া এসে এখানে মুম্বাইয়ে ধরো পৌঁছাবে, মুম্বাইয়ের পোর্টে। এখনও শিপটা ধরো এই জায়গায় আছে, ঠিক আছে, এবার জাহাজে আসছে, অনেক দিন সময় লাগবে। ইম্পোর্টার কি বলল, দেখ ভাই আমার তো গুডস আসছে, একটা কাজ কর, আমি তোকে টাকা দিয়ে, তুই আমাকে টাকা দিয়ে দে, তুই গুডসগুলো নিয়ে নে। দো গুডসগুলো কিন্তু এখনও ইন্ডিয়াতে এসে পৌঁছায়নি, ঠিক আছে, নাহলে তো ইম্পোর্টারের টাকা অনেক দিন ধরে ঝুলে থাকবে না, ও পেমেন্ট করে দিয়েছে, ও রিটার্ন পাচ্ছে না, তো ওকে গুডসটা সেল করতে হবে। সো মাঝ রাস্তায় ও সেল করে দিতে পারে, এইখানে ধরো পয়েন্ট অফ সেল হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্রে বলছে যেহেতু গুডসটা এখনও তোমার ডকে এসে পৌঁছায়নি, ঠিক আছে, কিন্তু গুডস অলরেডি সাপ্লাই হয়ে গেছে আরেকজনের কাছে, তখন এই ক্ষেত্রে কিন্তু জিএসটি লাগবে না। এটাকে কেন করেছে, কারণ কি জিএসটি আবার লাগবে যখন ও এটা ইম্পোর্ট হয়ে টেরিটরিতে ঢুকছে, তখন একবার জিএসটি লাগবে, তো ডাবল টাইম হয়ে যাবে না। যদি এখানেও এই পয়েন্ট অফ সেলেও যদি জিএসটি লাগায়, তারপরে যদি আবার এখানে এন্ট্রি করার পরে যদি আবার জিএসটি লাগে, তো ডাবল চার্জ হয়ে যাবে। সিম্পলি স্পিকিং, যদি এরকম হয় ইন দ্য কোর্স অফ হাই সি সেলস, যদি সেল হয়ে যায় তখন কিন্তু এইখানে জিএসটি লাগবে না। ওকে, এবার ওয়্যারহাউস গুডসের কথা কি বলছে, বলছে যদি কোনো গুডসকে ওয়্যারহাউসে রাখা আছে, ঠিক আছে, এখন ওয়্যারহাউসেই সেল হয়ে গেছে, এখনও কিন্তু এটাকে ট্রান্সফার করা হয়নি, ঠিক আছে,
তখন কিন্তু সাপ্লাই অফ ওয়্যারহাউস গুডস, মানে এই জায়গায় যে সেলটা হয়েছে, সাপ্লাই হয়, এই ট্রান্সফারটা হয়তো আরও অনেক দিন পরে হবে, এই যে সেলটার জন্য কিন্তু তখন কিন্তু জিএসটি চার্জ হবে না। জিএসটি কখন চার্জ হবে? যখন ট্রান্সফার হবে। ওকে, তো ওয়্যারহাউসের মধ্যে যখন আমার টাইটেল ট্রান্সফার হচ্ছে তখন কিন্তু সেটার মধ্যে আমার জিএসটি চার্জ হবে না। দিস ইজ হোয়াট ইট টক্স অ্যাবাউট। সিমিলারলি 9th নাম্বারে আমাদের যেটা ছিল, যেটা বলেছিলাম এন্ডোর্সমেন্ট অফ ডকুমেন্ট। এবার এন্ডোর্সমেন্ট অফ ডকুমেন্টের ব্যাপারে কি বলছে দেখো, যখন কোনো কনসাইনি অন্য কারোর কাছে গুডসটাকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে, ওকে, যখন কোনো কনসাইনি অন্য কারোর কাছে গুডসটা, লেটস সে XYZ, ওর কাছে টাইটেল ট্রান্সফার করে দিচ্ছে বাই ওয়ে অফ এন্ডোর্সমেন্ট অফ ডকুমেন্ট, ওকে, তখন কিন্তু এটাকেও জিএসটি এটার উপর চার্জ করা হচ্ছে না। এবার এটার মধ্যে একটা কন্ডিশন আছে, এটার মধ্যে কন্ডিশনটা প্রায় একদম সিমিলার এই হাই সি সেলসের মতো। বলছে যে এটা যদি ডিসপ্যাচ হয়ে যায় আমার ফরেন কান্ট্রির পোর্ট থেকে, কিন্তু এখনও ইন্ডিয়ান কান্ট্রির পোর্টে এসে পৌঁছায়নি, ইন সাচ কেস যদি আমার বাই ওয়ে অফ এন্ডোর্সমেন্ট অফ ডকুমেন্ট কনসাইনি যদি কাউকে ট্রান্সফার করে দেয়, মানে সেম কথা ইন দ্য কোর্স অফ হাই সি সেলস, তখন কিন্তু ট্রিটমেন্টটাও সেম হবে, জিএসটি চার্জ হবে না। Okay, so these two are very similar. Okay, and let us move to the last one. What does the last one say? Last one says liquor license. Okay, এবার liquor license এর কথা কি বলছে? liquor license এর কথা এখানে বলছে যে যদি স্টেট গভর্নমেন্ট লাইসেন্স দেয় মিস্টার এ কে ফর কন্ডাক্টিং লিকার বিজনেস, লিকার মানে অ্যালকোহলিক ম্যাটেরিয়ালসগুলো, ওকে, আর তার জন্য এ যদি স্টেট গভর্নমেন্টকে কিছু ফিস দিয়ে থাকে, সেটার উপর জিএসটি চার্জ হবে না। ঠিক আছে, আবারও বলছি, যদি স্টেট গভর্নমেন্ট কাউকে এই গ্র্যান্টটা দিয়ে থাকে, এই পারমিশনটা দিয়ে থাকে বাই ওয়ে অফ লাইসেন্স, যার জন্য অন্য কেউ তাকে টাকা দিয়েছে, সেই কনসিডারেশনের এগেনস্টে কিন্তু কোনো জিএসটি চার্জ হবে না। And this is where we finish schedule 3.